ठाकुर दलीप सिंह जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत करतार धन निरंकार, ये दोवें नारे निरंकारियां दे नहीं है, सतगुरु नानक पातशाह दे ने जी। आप जी नू सब तो पहले प्रोग्राम विच स्वागत। तुसी साडे नाल अज जुड़े, साडे सारे दर्शकां नू तुहाडी कुछ सोच नू सुन के शायद कुछ नया सीखन नू मिलेगा, या जिन्हां नू कुछ पता है उन्हां नू होपफुली एक नवा परस्पेक्टिव सुनन नू मिलेगा। सो तुहाडा बहुत ही स्वागत है इस प्रोग्राम दे विच। ठाकुर दलीप सिंह जी, सब तो पहले गल हो रही इतिहास दी ते कुर्बानियां दी। जिथे आजादी दी गल आंदी है वो चीज मुफ्त नहीं मिलती, बहुत ही वड्डे सैक्रीफाइस दे नाल हासिल कीती जांदी है। ते जिथे कुर्बानियां दी गल आंदी है, तुसी प्लीज थोड़ा जा शुरुआत करो कि किस तरह जो इस संप्रदा दे नामधारी सिख हैगे उन्हां दी आजादी विच ते जो साडा इतिहास है, जो कुछ कायम सोशल मूवमेंट्स हुई, रिफॉर्म्स हुए साडे इतिहास विच, की रोल प्ले किया नामधारी सिखा ने? जी, मैं आप जी दे सारे दर्शकों नू बहुत बहुत नमस्कार करदा ते आप जी दा जस पंजाबी दा अशमिता जी आप जी दा बहुत धन्यवाद करदा कि आप जी ने मैनू समा दिता। मैं कोई भी गल करन तो पहलों सारे श्रोते दर्शकों के चरणों में बेनती करांगा कि इको ही शब्दां दे अर्थ हर श्रोता दर्शक वखो वख कढ़ लैंदा ते मेरी गल्लां कुछ नवीआं होणगियां, सो कृपा करके उन्हां दा विरोध करन दी बजाए, जां क्योंकि नवी गल फटाफट समझ विच नहीं आउंदी ते साडे मनण च नहीं आउंदी, कृपा करके मेरी गल्लां दा तत्त विचारन दी कृपा करियो जी। सो आप जी ने मैनू कहा कि नामधारियां बारे ते नामधारियां वालों समाजिक परिवर्तन और स्वतंत्रता संग्राम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਈਸਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ पंज प्यारे लियांदे, उन्होंने अमृत छकाया अते गुरु गोबिंद सिंह जी की दसी मर्यादा दृढ़ करवाई। इस करके नामधारिये अमृतधारी खालसे ने पंज ककार धारण करते ने और पूर्ण रूप विच दसवें पातशाह जी नूं अपना सतगुरु मानते। सो सतगुरु राम सिंह जी ने जो भी किया, इत्थे मैं एक होर गल स्पष्ट कर देवां, असीं सतगुरु कहने आ, साडे दूसरे वीर उन्हां नूं बाबा कहंदे ने। विश्वास आपो अपना, विचार अपने अपने, कोई विवाद नहीं। सो सतगुरु राम सिंह जी ने दो विशेष काम कीते, भावें होर भी बड़ा कुछ कीता, जिहदे विच एक तां उन्हां ने समाज दे विच जिहड़ियां कुरीतियां सी ओह कड्ढियां, जिन्हां दे विच उस समय बहुत ज्यादा कुड़ियां मारियां जांदियां सी। गर्भ विच वाला मारन वाला उदों एडा वधिया तरीका नहीं सी जो अज साडे कोल आ गया है, पर उदों जमदी कुड़ी नूं ही मार दिता जांदा सी। उन्हां ने बहुत सख्ती नाल बंद कीता अते उन्हां ने ये चीज उस तो बाद कीती कि कुड़ियां मारनियां बंद करो और दाज लेना देना बंद करो। पौने 200 साल पहलों की मैं गल कर रहा, करीब करीब 1863 की। सो 1863 विच साडे अनुसार 3 जून नूं सब तो पहली वारी लावां पढ़ के आनंद कारज होए, यानी जिन्हां नूं अज असीं आनंद कहने आ, सिख रहत मर्यादा। उस तो पहलों सारे साडे गुरु साहिबान दे आनंद कारज वेद रीति नाल होए ने, इतिहास अगवा है। इसे समय के मुताबिक ही 1863 विच ही साडे निरंकारी वीर कहंदे ने कि उन्हां दे गुरु जी ने भी उन्होंने भी आनंद मर्यादा शुरू की। असीं उन्हां दे विचारां दा सत्कार करदे हां, पर एक मौके ते होई
उस बहस विच नहीं जाते कि असां पहलों कीती कि उन्होंने पहलों कीती, पर असीं भी कीती, साडे अनुसार असीं पहलों कीती। सो ਉਹ आनंद मर्यादा शुरू की ते सिखां नूं ये आख्या कि कोई पुजारी पंडित भाई मौलवी नहीं, आपे लावां पढ़ो ते सस्ते तो सस्ता विआह करो, 1.25 रुपये विच विआह करो, ताकि कड़ा प्रसाद ते रागियां दे खर्चे सारे निकल जान और होर कोई खर्चा नहीं। आपे लावां पढ़ो, आपे कीर्तन करो, आपे शब्द पढ़ो ते आपस विच दाज लेना देना पूर्ण रूप च बंद करो, क्योंकि विआह जिहड़े सन बहुत महंगे हो चुके सी और दाज पिछे कुड़ियां मारियां जांदियां सी। वो सारियां गल्लां आप जी नूं पता है। सो उस तो उपरंत उन्होंने बाल विआह बंद कीते। उस समय पौने 200 साल पहलों जिदन लोकां नूं इस गल दा चेता ही नहीं सी हैगा जी। और तुसीं हैरान रह जाओगे कि ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਨੇ G8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੰਡਾ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1863 ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਆੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਪਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੁੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਸੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਰੁਮਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਕਿ ਰੁਮਾਲੀ ਨਾਲ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ 7 ਲੱਖ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਚੰਗੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੀੜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਢਾਬਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਭ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਲਈ ਕੰਘੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਟਕੂਆ, ਸਫਾ ਜੰਗ, ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੂਪ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋਏ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਕੂਕਾ ਮੀਨ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲ ਪੈ ਗਈ ਕੂਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਨਾਮ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵੇਰਵਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 28 ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਧਕ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਡਾਕ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਖੋਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪੜ੍ਹੇ, 12 ਸਾਲੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰਨਾ, ਗੋਰਿਓ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਦਣ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲੀ, ਗੋਰਿਓ ਛਾਉਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਲੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭੰਗ ਬੀਜਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿਹੰਗ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਇਹ 5-6 ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਸੰਭਲ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗੂਨ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਵਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਲ 1872 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1923 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੌਕੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਥ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਦੇਖ ਕੇ 1934 ਤੇ 35 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਝੜਕੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 10 ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕਰੀਏ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਖਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ 80 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਛਣਕਣਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨਾ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਫਲਵਾੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਵੀ ਕੇਸ ਰਹਿਤ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਵੀ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਨਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਕਰੋੜ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਧਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। जी आप जी दे ख्याल च कि किस तरह ये जो एकता हैगी, ये प्रेम है जो साडी अपनी कम्युनिटी विच सानू नहीं तुहाडे ख्याल च अज दी डेट विच देखण नू मिल रहा, उस चीज नू किस तरह आपां इंप्रूव कर सकदे हां, उस चीज नू किस तरह आपां खत्म करके अगे वध सकदे हां तुहाडे ख्याल च? मेरे विचार अनुसार जी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, PTC ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਵੇ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਧਾਉਣਾ। ਪੰਥ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਏਕਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਥ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੇਡ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਦੋ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, 2.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 2.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ 80 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 32 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੁੰਨੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਥੋੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚੱਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਚ ਏਡੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟicker ਬਣਾ ਕੇ ਆਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਟicker ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਲੱਖ ਤਸਵੀਰ ਵੰਡੀ ਤੇ 100 ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਬਾਕੀ 99,900 ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੱਚੀ ਝੁੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਚੰਦੋਏ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੁਮਾਲੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਠਿਆਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧੜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜੈਕਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਭੂਰ ਭੁਵ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸਦਾੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਭ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਧਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ namtari-6s ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਸ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।